नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो भाषा मो साहित्य चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम अच्युतानंद दास द्वारा रचित सरह सुंदरी कवितार अवशिष्टांश आलोचना करिबा। राधा माधवंकर राहास रतिरंग भाव पूर्वजन्म बासनार दूतिका जानईना ठाव। राधा माधव अर्थात श्रीकृष्णकर रासक्रीड़ा बा रतिक्रीड़ा भाव को पूर्वजन्मर पुण्य फल दूतिका सबू जापारुला। स्वभावे कुआर पूर्णमी जे उत्सव नंद घरे नवरत्न कांचन जे नेउअछंती जे जाहारे। जेहेतु कि कुमार पूर्णमी तिथि इे श्रीकृष्ण जन्म पाई नंदंग घरे उत्सव पालन होउछि। जेहेतु कि नंदराजा वृद्ध काल पुत्र संतानटीए प्राप्त करिसेंती तेणु से बहुत खुशी अछंती। तेणु से प्रजा मानक खुशी रे सुना रूपा नानादी रत्न मध्य प्रदान करुअछंती। नीरवे बसी नंद बिलहुछंती आए चहल बाजू अछि जे मधुबन पर्वतर गोमत पर्वत जाए। नीरवे बसी नंद बिलहुछंती आए। बिलहइबा माने सम्मान बा सत्कार करबा बा स्वागत जणाइबा। नीरवरे बसी नंदराजा समस्त वंदापना करुछंती, सेमानकु स्वागत जणाउछंती बा सेमानकु पाछोटी नेउछंती। चहल बाजू अछि जे मधुबन पर्वतर गोमत पर्वत जाए। जेहेतु कि श्रीकृष्णकर जन्म उत्सव तेणु मधुबन पर्वतर गोमत पर्वत माने गोवर्धन पर्वत जाए कहल चहल शुभुअछि। अर्थात समस्त प्रजागण मध्य बहुत खुशी अछंती। बारता पाई दूतिका ओइला अति बेगे द्रहसित होइण आसी मिलिला नंदर आगे। बारता पाई दूतिका ओइला अति बेगे श्रीकृष्ण जन्मर वार्ता शुणी खुशी रे अति चंचल गति रे दूतिका सहर सुंदरी आसिला श्रीकृष्ण को भेटिबा पाई बा देखिबा पाई। द्रहसित होइण आसी मिलिला नंदर आगे। द्रहसित माने अल्प हस हसी नंदराजांग आगे आसी उपस्थित हैला। यशोदा को बधाई मागिला अवनीले तुरीते मिलिला जाए गोविंदर दोली तले। सरह सुंदरी दूती कौन करिला ना यशोदा को बधाई मागिला अर्थात अभिनंदन जणाइला जेहेतु कि श्रीकृष्ण जन्म होइछंती। तुरीते मिलिला जाए गोविंदर दोली तले। तुरीते अर्थात अति शीघ्र जाए गोविंद जो दोली रे सोइछंती सेही दोली तले जाए पहुंची गला। देखिला उद्यान साही होई पहुड़ुछंती देवहरी संपूर्ण चंद्रमा उइंचिकी महाघोर तिमिरी। देखिला उद्यान साही होई पहुड़ुछंती देवहरी। उद्यान साही माने चित होई, पहुड़ुछंती माने सोइछंती। दूतिका देखिला जे देवहरी अर्थात श्रीकृष्ण चित होई सोइछंती। तांको देखि दूतिका भाबुछि जे संपूर्ण चंद्रमा उइंचिकी महाघोर तिमिरी। एही महाघोर अंधकार भितरु जेपरि संपूर्ण अर्थात पूर्ण चंद्रमा उई आसी। चारिपाशे बेढ़िचंती परिवारी वृंद रत्न पलंक उपरे विजे करिअछंती गोविंद। श्रीकृष्ण चतुर्पार्श्वरे तांकर दासी परिवार वृंद बेड़िकी अछंती एवं गोविंद अर्थात श्रीकृष्ण कौन करछंती रत्न पलंक उपरे विजे करिछंती। छामुरे जशवंती धात्रीगण सहिते खट दोली धरी उभा होइछंती जे जार मते। दोलीर ठीक छामुरे अर्थात ठीक सम्मुख भावरे चिड़ाउछंती किए ना माता यशोदा एवं तांको सहित सेही दोली सम्मुखरे धात्रीगण मध्य ठिया होइछंती। चंद्र को आवरी जेसनक उदय नक्षत्र पंक्ति कृष्ण को बेढ़ी गोपी माने बसंती सेही मती। कवि गोटे सुंदर उदाहरण दे वर्णना करी कहिसंती जे चंद्र को आवड़िकी बा चंद्रंक चारिपाखरे जेपरी नक्षत्र माने रही थांती सेहीपरि श्रीकृष्ण चतुर्पार्श्वरे गोपी माने सेहीपरि आवड़िकी रही छंती। विकोच पद्मवन भितरे जेसनेक राजहंस मेला तेसनक नंद मंदिरे दिशंती यशोदांक बला। कवि आउरी कहिसंती जे पद्मवन भितरे जेपरि राजहंस माने खेली बुली थांती बा सेमाने जेपरि सुंदर देखा जाउ थांती सेहीपरि नंद मंदिर यशोदांक बला अर्थात श्रीकृष्ण सेहीपरि राजहंस परि सुंदर देखा जाउ थांती। जाजल्यमान तेज दिशई अति संच नाही पटांतर जे स्वर्ग पाताल मंच। संच माने सुंदर। श्रीकृष्ण मुखर जो जाजुल्यमान बा तेज गोटे बाहरुची ताहा देखिबाकू अति सुंदर बा अति मनोहर। एमितिकी स्वर्गरे मर्त्य एवं पाताल केउंठी मध्य से सौंदर्यर पटांतर नाही बा तुलना मध्य नाही। जोगी जन माने जेबण पद्म पाद को करंती लोए से स्वामी देह भई जे होइछंती उदय।
ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ଯେବଣ ପଦ୍ମପାଦକୁ କରନ୍ତି ଲୟ। ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପାଦକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପାଦ ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ। ସେହି ସ୍ୱାମୀ ବା ସେହି ଭଗବାନ ଆଜି ଦେହ ଧରି ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ। ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାନ, ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିସ ଥାନ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦେବାଦିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ। ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିସ ଥାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଯାହାର ରୂପକୁ ନୁହଁଇ ସରି, ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହ ଧାରି। କାମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନ୍ଦର, ଏମିତିକି କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ସେ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଦେହଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ର ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ, ସଦ୍ଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋପନଗରୀର ନରନାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ବା ସତ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଥବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ରେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେଁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେଁ ନ ଯାଆନ୍ତି। କାହାରି ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତୀତ। ଛଦ୍ରମେ ବାଳୁତ ରୂପ ଯେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱାମୀ, ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଛଦ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାରେ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବାଳକ ବେଶରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମାନେ ମଣିଷର ମନର କଥା ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଆଜି ବାଳୁତ ରୂପ ଧରି ଦୋଳିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସନ୍ ଏକ ଅବକାଶେ ସେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୂତି, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି। ଏହିପରି ଏକ ଅବକାଶରେ ବା ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂତି ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି, ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏହି ଦୂତି ବିଷୟରେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୂତିକା ଛାମୁରେ ଉଭା ଯାଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୂତିକା ଛାମୁରେ ଉଭା ଯାଇ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦୂତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୂତିଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲେ ଭେଟା ଭେଟି, ଶଶଧର ଉଦୟକି ହୋଇଲେ ଆକାଶେ ଘୋଟି। ଉଭୟେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲେ ଭେଟା ଭେଟି, ଉଭୟଙ୍କ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଦେଖି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶଶଧର ଉଦୟକି ହୋଇଲେ ଆକାଶେ ଘୋଟି। ଶଶଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେସନେ ବିକଶଇ କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। ଭୋ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ ତତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି, ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କଲି। ଭୋ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ ତତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି। ଦୂତି କହୁଛି ହେ ଦେବ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରି ଗଲି। ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏ ମୋହର ପାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କରିଥିଲି ତାହା ଆଜି ମୋର ତତେ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ କରିଦେଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇ ଗଲା। କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଦି ଦେବ ରାଜା, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା।
କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜା। କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ହେଉଛୁ କଳପାଧି ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତୁ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛୁ ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା। ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ସମସ୍ତେ ତୋର ପାଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକଦି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଠି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ପୁରୁଷ ତୁ ହେଉଛୁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ କାରଣ ତୋର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆକାର ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ହେଉଛୁ ସଫା। ତୁ ହେଉଛୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକଦି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ ଏବଂ ତୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ବା ତୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛୁ। ଏତିକିରେ ଏହି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀକା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଛି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଛି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ମନୋଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କବିତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।